نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تواڈے نال ایک انتہائی ادنا جی کنیز اور ایک معمولی جی داعیہ، فقیر، پکارن اور خاتمہ دین اسلام ربینہ اقبال مخاطبہ، اور اللہ پاک دے بے شمار احسان، او دے فضل اور دے کرم دے نال جڑا وہ اپنی ساری مخلوقات نو کرتا ہے، او دے حکم دے نال تسی ہن قرآن پاک دی سورۃ الحجرات دا پارٹ نمبر 2 اینو سنن دی تے اے دے ترجمے اور تفسیر نو سنن دی سعادت حاصل کرو گے۔ پہلے پارٹ دے وچ 10 آیات سن تے ہن اسی 11 نمبر آیت تو شروع کراں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون الیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، مرداں دی کوئی جماعت دوجے مرداں دا مذاق نہ اڑائے کہ او لوکی انہاں تو ہورے بہتر ہون، اور نہ عورتاں دوجیاں عورتاں دا مذاق اڑاون۔ ہو سکتا ہے او عورتاں انہاں تو بہتر ہون تے تسی آپس دے وچ ایک دوجے اتے عیب نہ لایا کرو تے تسی ایک دوجے نو پیڑے ناواں دے نال بھی نہ پکاریا کرو۔ ایمان لیاون تو بعد پیڑے نام نال پکارنا بڑا ہی پیڑا ہے تے جنہیں توبہ نہ کیتی تے اوہی لوگ ظالم نے۔ اے ایمان والیو، بہت زیادہ بدگمانیاں تو بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہو جاندیاں نے، اور تسی ایک دوجے دی جاسوسی بھی نہ کریا کرو، اور نہ تسی تواڈے وچوں کوئی دوجے دی غیبت کرے۔ کیا تواڈے وچوں کوئی پسند کردا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاوے؟ تے ظاہر ہے تسی انہوں نہ پسند کرتے ہو، تے اللہ کو ڈرو، بے شک اللہ بہت ہی توبہ قبول کرن والا تے نہایت ہی رحم کرن والا ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ اسی تانوں ایک مرد تے ایک عورت تو ہی پیدا کیتا ہے تے اسی تواڈے خاندان تے قبیلے بنائے نے تاکہ تسی ایک دوجے نو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ دے کول تواڈے وچوں او بڑا ہی عزت والا ہے جیڑا تواڈے وچوں بہت ہی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تے بلا شبہ اللہ بڑا ہی علم والا تے خوب باخبر ہے۔ دیہاتاں والیاں نے آکھیا اسی ایمان لے آئے، تے آپ آکھ دیو تسی ایمان نہیں لے آئے، لیکن تسی اس طرح کہو کہ اسی اسلام قبول کیتا، اور اجے تک ایمان تواڈے دلاں دے وچ داخل نہیں ہویا، اور اگر تسی اللہ تے اے دے رسول دی اطاعت کرو گے تے او تواڈے اعمال دی جزا وچ کچھ بھی کٹ نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی بخشن والا تے بہت ہی رحم کرن والا ہے۔
ਬਸ ਸੱਚੇ ਮੁਮਿਨ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਮੁਮਿਨ ਨੇ। ਐ ਨਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਾ ਜਤਾਓ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੂਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਦੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤੁਲ ਹੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਉਹ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਬਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੀਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੀਬਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੀਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੀਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੌਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਸਵਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਸਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੀਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੀਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੀਬਤ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੀਬਤ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਨਬਵੀ ਦਾ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੀਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਲ ਗੀਬਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰੁਲ ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੀਬਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾਤ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਬ ਜੋਈ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਮਤ ਉਡਾਓ,
ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਵੱਲ ਰਾਗਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਜਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਠ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਸਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਮਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ। ਅਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਕੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨੰਬਰ 50 ਹੈ, ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 45 ਆਇਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਲ ਫੂਲ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ
ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨੇ ਔਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕਬੀਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਮਤ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਕ ਅਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਔਰ ਦਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਔਰ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਲਮ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल-क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ा मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज अफलम यंज़ुरू इलस समाए फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाए माअन मुबारकन व अंबतना बिही जन्नतिन व हब्बल हसीद व नखला बासिकातिन लहा तल उन नज़ीद। रब सोने दे नाम दे नाल शुरू करने आ जेड़ा नहायत ही मेहरबान ते बहुत ही रहम करन वाला है। काफ कसम है कुरान मजीद दी, बल्कि उन्होंने ताज्जुब कीता कि इन्हां दे कोल इन्हां विचों ही एक डरान वाला आया। फिर काफरां ने आख्या ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਚੁਨਾਚੇ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ कैसा बनाया है, रब सोने ने इस आसमान ਨੂੰ कैसा बनाया है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਗਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਾੜ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਬਾਤਾਤ ਉਗਾਈਆਂ ਹੱਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਰਕਤ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਗਾਤ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਔਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਤੈ ਬਤੈ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਕਨ ਲਿਲ ਇਬਾਦੇ व आयशनाही बिही बलदतम मैता कज़ालिकल खरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदू व फ़िरऔन व इख़वान लूत व अस्हाबुल ऐकत व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक्का वईद अफ़अयना बिल खल्क़ अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्सिउ बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिन वरीद वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید۔ اور کھجور دے بلند و بالا درخت پیدا کیتے جدے شگوفے تہ بتہ نے بندیاں دی روزی واسطے اسی اس پانی دے ذریعے مردہ زمین نو زندہ کر دیتا تے اسی طرح مرن تو بعد قبر چوں نکلنا ہے۔ انہاں تو پہلے قوم نوح نے تے اصحاب الرس نے تے پھر سمود نے جھٹلا دیتا، اور عاد والیاں نے تے برادران لوط نے بھی تے فرعون والیاں نے بھی، اور ایک کوئی بستی تے قوم تبا نے انہاں سارے رسولیاں نو جھٹلا دیتا ہے۔ لہذا انہاں تے میری جڑی سزا ہے وہ ثابت ہو گئی۔ کی پھر اسی پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہاں؟ نہیں، بلکہ او سرے نو تخلیق دے متعلق شک وچ نے۔ اور البتہ اسی انسان نو پیدا کیتا تے ایدے دل دے وچ ابھرن والے وسوسیاں نو بھی اسی جاننے ہاں، اور اسی ایدی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں جدوں اخذ کردے نے لکھدے نے۔ دو اخذ کرن والے فرشتے ایدے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے نے۔ انسان جو گل بھی منہ چو کڈدا ہے او لکھن والے ایدے کول ایک نگران فرشتہ تیار ہوندا ہے، اور موت دی سختی حق الیقین موت نو لے آندی ہے۔ آکھیا جاندا ہے ای ہوئے او موت جیدے کولوں تو دوڑدا سی، اور پھر سور پھونکیا جائے گا، اے وعید وعدہ عذاب دا دن ہے۔ وجاءت کل نفس احاسابکم شہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اور ہر نفس آوے گا ایدے نال ایک ہانکن والا تے ایک شہادت دین والا ہوئے گا۔ البتہ تسی اس دن تو غفلت وچ سی تے اسی تانوں تاڑی اکھاں اگے تاڑا پردہ ہٹا دیتا ہے، چنانچہ اج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تے ایدا ساتھی فرشتہ آکھے گا اے وے او کہانی جڑی میرے کول تیری تیار ہے۔ حکم ہوئے گا تسی دونوں ہر کافر سرکش نو جہنم دے وچ پا دیو، بھلائی تو منع کرن والے، حد تو نکل جان والے، دین دے وچ شک کرن والے، اور جنہیں اللہ دے نال دوسرا معبود بنا لیا سی، لہذا تسی دونوں اینو سخت عذاب دے وچ پا دیو۔ ایدا ساتھی شیطان آکھے گا اے ساڈے رب میں اینو سرکش نہیں بنایا، اے خود ہی پرلے درجے دی گمراہی دے وچ پیا ہویا سی۔ اللہ فرمائے گا تسی میرے کول جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تہاڈی طرفوں عذاب دی وعید بھیج چکیا ہاں۔ میرے کول کوئی گل بھی بدل دی نہیں، اور میں بندیاں اتے ظلم توڑن والا نہیں۔ یاد کرو جس دن اسی جہنم نو آکھاں گے کی تو پر گئی، تے وہ آکھے گی نہیں کچھ ہور ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن
یی ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور جنت متقی لوکاں دے قریب کر دتی جاوے گی اور او دور نہیں ہوئے گی. آکھیا جائے گا اے وے او جدا تانوں وعدہ کیتا جاندا سی خوب رجوع کرن والیاں واسطے امر الہی دی تے حفاظت کرن والے ہر شخص دی جڑا رحمان تو بے دیکھے ہی بغیر ویکھیاں ڈردا ہے تے او رجوع کرن والا دل لے کے آیا ہے. آکھیا جائے گا تسی اس جنت دے وچ سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ ایو ہمیشہ رحمن دا دن نے اور جو کچھ وہ چاہن گے انہاں لئی ہوئے گا. تے ساڈے کول ہور بھی بہت ہی کچھ ہے. انہاں تو پہلے اسی کنیاں ہی قوماں ہلاک کر دتیاں او انہاں تو قوت تو بہت زیادہ سخت سی. پھر وہ شہراں دے وچ گشت کرن لگے کیا انہاں نو ساڈے عذاب تو بچن دی کوئی جگہ ملی؟ بلا شبہ یہ وچ اس شخص لی نصیحت ہے جیڑا اگاہ دل رکھدا ہے یا کن لا کے سندا ہے جبکہ وہ دل و دماغ ادا حاصل ہوئے. اور تحقیق اسی اسمانہ تے زمین نو جو کچھ بھی انہاں دے درمیان ہے 6 دناں دے وچ پیدا کیتا ہے تے سانو کسے قسم دی تھکاوٹ نے چھویا تک نہیں. چنانچہ اے نبی جو وہ کہندے نے تسی ادھر تے صبر کرو اور اپنے رب دی حمد دے نال تسبیح کرو تے طلوع آفتاب تو پہلے تے غروب آفتاب تو پہلے تے رات دے کچھ حصے دے وچ پھر تسی انہاں دی اللہ دی تسبیح کرو اور سجود نمازاں دے بعد وچ بھی. توجہ نال سنو جس دن منادی کرن والا قریب دے مقام تو آواز دے گا جس دن وہ چیخ کوئی الواقعہ سنن گے تے ایو قبراں جو نکل دا دن ہوئے گا. بلا شبہ اسی ہی زندہ کرنے تے اسی ہی مارنے اور ساڈے ہی طرف سب دی واپسی ہے. جس دن انہاں دے اتوں زمین پھٹ جاوے گی اور انہاں وچوں تیزی دے نال او نکل رہے ہون گے. اے حشر برپا کرنا ساڈے اتے بڑا ہی آسان ہے. اسی انہوں خوب جاننے جو او مشرکین آکھتے نے تے آپ انہاں اتے زبردستی کرن والے نہیں. لہذا آپ اس قرآن دے ذریعے اس شخص نو نصیحت کرتے رہو جیڑا میری وعید اور عذاب تو ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور نیکیاں کرنے دی توفیق دے اور نیکیاں پھیلان والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.